جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خزنة الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل انظر بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل انظر بنا بما نزل إنك لطيفا لم تزل انظر بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل انظر بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يخلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ما أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته إلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن عبد الله ورسوله وبروه وذوي الحقوق عليه أجمعين إلى روح سيدنا بركة الصهيب الراتب قل بالأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس إلى روح سيدنا علي بن عبد الله وعرصم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العباس وصونهم وفروعهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين ذوي الأرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ذوي الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ذوي الأرواح الموات ولهذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المنين إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجبارك من كل شيطان مريد جبار عنيد ذي عين وذي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حفظنا بالتقوى والاستقامة وإنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وواضنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عوص الوهد وبلغ رب ما قرأنا وما عملنا من الخيرات بفضل روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خلبت الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات بدار الدنيا وبدار المعاد. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والأنفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بجميع علومه في الدارين آمين. أظهر كل شيء لأنه الباطن أي فإن مقتضى اسمه الباطن أن لا يشاركه بالبطون شيء ولذا أظهر الأشياء كلها أي جعلها ظاهرة ولا باطن فيها غيره. وطوى وجود كل شيء لأنه الظاهر أي إن مقتضى اسمه الظاهر أن لا يشاركه بالظهور شيء فلذا طوى وجود كل شيء أي لم يجعل لغيره وجودا من ذاته بل المكونات جميعها عدم محض لا وجود لها إلا من وجوده. من itu min sababiyah lah. وحاصله أن من أسمائه تعالى الظاهر والباطن فاسمه الظاهر يقتضي بطون كل شيء حتى لا ظاهر معه فينتوي حينئذ وجود كل شيء. واسمه الباطن يقتضي ظهور كل شيء حتى لا باطن معه فيظهر إذ ذاك وجود كل شيء أي بوجوده. فالحق تعالى هو الموجود بكل اعتبار ولا وجود لغيره إلا بطريق التبع عند أرباب البصائر بخلاف غيرهم من المحجوبين. Halaman 103 lah. Halaman 103 baris paling paatasan dalam kurung azhara kulla syai'in. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Nah, jadi segala sesuatu yang kelihatan ini seluruhnya diciptakan oleh Allah. Satu-satunya yang bisa kesanggupan maulah menciptakan, menimbulkan segala sesuatu itu hanya Allah. Nah, ini maisakan satu-satunya yang berbuat, yang mampu, yang berisi cerita itu hanya Allah. Di mana kelihatannya di alam semesta ini. Nah, yang kelihatan nampak bahwa sebenarnya
dalam pandangan hakikat, arti hakikat tuh yang sebujurannya, termasuk hakikat yang berisi kesanggupan menciptakan, bila inya diciptakan lalu timbul, nah lalu kelihatan, nah itu maksudnya azharannya, menimbulkan sesuatu yang asalnya kada ada jadi ada. Siapa yang menimbulkan ini? Allah. Apa yang ditimbulkan? Kulla syai'in, tiap-tiap sesuatu. Sebelum Allah ba'ulah, nah Allah itu tersembunyi. Maksud tersembunyi kadada yang kenal lawan sidin. Kenapa? Karena yang lain dari sidin kadada. Lalu sidin ba'ulah menciptakan ini itu, langit bumi, kada kasambatanai, disimpulkan alam semesta. Lebih halus lagi disebut makhluk. Nah, lalu yang asalnya sidin kada ketahuan, nah kada ketahuan itu batin narnya, li'annahul batin. Asalnya sidin ketahuan, kada ketahuan, lalu ketahuan. Apa yang ketahuan tentang sidin? Bahwasanya sidin bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah, nah dan seterusnya yang sifat 20 nih. Nah, ketahuan. Karena sudah ketahuan, maka bangaran sidin itu zahir narannya. Nah, jadi wal awwalu wal akhiru huwadz zahiru wal batinu. Nah, jadi Allah taala nintu nama sidin batin. Dari sisi orang kadada yang tahunya. Dari sisi sidin sangat jelas. Apa yang jelas? Kebaikan sidin, kelihatan diciptaannya. Lah sidin pun bangaran az-zahir. Nah ini maksudnya. Jadi sidin menzahirkan, menciptakan, maulah segala sesuatu itu karena sidin batin. Bisa juga diartikan batin ini adalah satu-satunya yang maulah. Kadada yang lain yang menandingi, yang kawa berisi kemampuan untuk maulah segala sesuatu. Nah bisa juga diartikan itu batin. Ai adalah, nah, bilanya ain itu maksudnya adalah yaitu ai itu ai ya pun jam nyahuti. Nah lain ini fa inna muqtada ismihi al batinu an la yusyarikahu fil butuni syai'un. Nah, maksud dari ngaran Allah al-batin ini yaitu kadada satu pun yang menyamai akan sidin. Lah, artinya selain sidin kadada. Itu asalnya maksud batin itu tuh. Selain Allah tuh kadada. Kadada apa? Kadada wujudnya, kadada sifatnya, kadada af'alnya, kadada ngarannya. Lalu yang ada hanya sidin sakomplitnya. Nah ini pemahaman batin. Kalau yang ada hanya sidin, siapa yang pinando lawan sidin? Nah ini disebut batin darahnya. Palidha karena itulah. Nah karena itulah. Palidha karena inilah. Azharal asya'a sidin ba'u'ulah. Ba'u'ulah aja kita. Kullaha barataan sidin yang maulah ai maksudnya ja'alaha zahiratan. Nah, jadikan Allah segala sesuatu yang asalnya kadada lalu jadi ada. Mun sudah ada lalu kelihatan naik. Nah, apa yang kelihatan dalam pandangan hakikat yang kelihatan itu kebaikan Allah sebarataan. Zahir aja kita. Lalu Allah itu kada rahasia lagi bagi orang yang tabuka hijab. Bagi orang yang terbuka hijab, arti terbuka hijab ini Allah menghendaki orang tadi dapat untung ganal, diberi Allah inayah. Nah, kalau bahasa yang lebih populernya di kalangan bubun tasawuf, Allah yang bertajalli lawan orang ninto. Jadi bukan kemampuan si orang ninto sanggup melihat musyahadah, muraqabah kada, tapi Allah yang bertajalli. Arti bertajalli ini Allah yang kada lagi merahasiakan terhadap orang ninto tentang dirinya. Lalu si orang ini selalu jelas melihat lawan kebaikan Tuhan.
Nah, kenapa? Allah yang bertampai dengan orang ninto, terhadap orang ninto. Siapa orang ninto? Yang dikasihinya. Nah, tapi kalau seseorang ini Allah ada ketujuh, nah, cirinya orang ninto pun lalai dari Allah. Itu cirinya. Sembahyang sudah menghadap kiblat, sudah menutup aurat, hadas kecil, hadas besar kadada di dirinya, yaitu lalai. Ini menandakan Allah berpaling dari inya secara hakikat. Namun secara zahir kan orang itu menghadap kiblat, beribadah sambatannya. Tapi kalau hatinya lalai, ini bukti bahwa Allah berpaling dari inya. Maksudnya Allah kada bertampai lawan inya. Bertampai ini bahasa yang harus kita detailkan. Arti bertampai ini Allah membuka akan hijab dengan cara Allah memberikan pemahaman dan kesadaran di hati seseorang. Lalu orang tuh sadar, paham, oh, kenapa yang disadarinya? Oh, yang ternyata yang ada ini sebenarnya kebaikan dari Allah. Nah, ini maksudnya nang kayak itu. Bukan berarti yang ting jadi cungol Allah Ta'ala ada kayak itu bang. Nah jadilah misal ini perumpamaan aja pang, maksud li annahu al batin waz zahir. Perumpamaan ini banyak di kitab-kitab, sering sudah disambat, cuma diulang supaya mengingatkan kembali. Nah itu aja yang sering dikisahkan di kitab sini, pernah dibacakan juga itu, dan itu dicontohkan juga dalam kitab Durun Nafis, contohnya nangka itu juga. Nah jadi contohnya maksud zahir tuh. Nah misal nih contoh dulu. Nah, contoh ini sering kita ulang sudah, rancak pian mendengar. Nah supaya ingat pulang, lalu kita kisahkan. Nah, di tengah lapangan Mantikai itu nah, bawa baskom ganal isi banyu, pas tengah hari matahari mencurat tarang, nah 10 baskom yang berisi banyu, jidar aja kita wadah yang berisi banyu. Lalu di dalam jidar ini di situ ada humbayang matahari. Nah di kasapolohnya di situ ada humbayang matahari di dalam jidar nih tuh. Nah, kelihatannya humbayang matahari di dalam jidar kelihatan, itu disebut zahir narnya. Tapi yang kelihatan ini baik di yang ke-10 jidarnya tuh, andaki ke 20 100 kah, tetapi kelihatan badataan di situ walaupun banyak, tapi tetap yang kelihatan itu kisah yang satu, kisah matahari yang di atas, kada ada kisah yang lain. Nah ini disebut batin narnya. Jadi kalau kita melihat humbayang matahari di dalam baskom tadi, pian sambat tuna matahari aja pian, berarti zahir bagi pian. Tapi nintu lain, nah berarti batin narnya. Nah berarti kalau kita menyebut matahari yang dalam baskom ini zahir bagi orang yang paham. Kalau kita memadahkan itu batin, artinya lain yang sebenarnya yang di atas tujuan mataharinya. Nah ini narannya isbat naranya. Nah, menyatakan kada boleh kita memadahkan tuh Allah Ta'ala maisbat, haram hukumnya bakapiran. Pahamlah. Nah, tetap kita memadahkan matahari yang di dalam baskom lain Allah Ta'ala. Nah, tapi iya, apa maksud iya? Nah, bagi orang yang tak buka hijab, iya kisah matahari yang ada di baskom itu kisah yang menunjukkan kepada yang aslinya yang di atas. Nah, jadi zahir bujur, batin pun bujur juga, bujur pada wilayah ujar orang ini koridor masing-masing. Nah, ini
jelas benar kisah matahari kelihatan mana tuh zahir tuh bagi sidin kelihatan. Tapi walaupun banyak kelihatan di 10 baskom, di 100 baskom kelihatan di situ, tapi tetap baik ada sebujur-bujurnya. Yang sebenar-benarnya, yang sebujur-bujurnya lain itu. Nah, lalu jadi batin nih. Maksud batin ini tersembunyi. Pian kacak caburakan tangan ke situ adalah mataharinya. Kada tajapai. Pian di hati ke dalam mata pian masukkan ke baskom kada kelihatan juga mataharinya. Nah, di hati di bawah baskom munyak pian balik menyunya makin nyaeng kada keluar matahari. Selamanya Allah tu batin. Tapi bagi orang yang tak buka hijab zahir. Nah, kada sulit bagi Allah. Mun Allah hendak bertajalli kepada seseorang, maka Allah itu selalu zahir bagi dirinya. Tapi kalau seseorang tadi nih lah diberikan pemahaman akan laisa kamislihi syai'un, wajib Allah bersifat mukhalafah lil hawadis. Nah, maka Allah tuh ta'ala kada ada sesamaannya. Karena kada ada sesamaannya, maka akal kita kada mampu mengidrak Allah Ta'ala. Panca indera kita kada mampu mengidrak Allah Ta'ala. Arti mengidrak itu memperdapati. Kenapa? Li'annahul batin. Karena Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'un, satu-satunya itu maksud batin. Kalau satu-satunya yang lain kada ada, siapa yang sanggup mengidrak, memperdapati? Nah, ini maksud batin nih. Nah, mudahan paham dulu lah. Itu perumpamaannya ya kita, perumpamaannya. Dalam pandangan tauhid wajib kita berkeyakinan seluruh alam semesta ini kada ada berisi kemampuan untuk memperbuat sesuatu. Wajib tuh. Kalau kita berisi keyakinan ada sesuatu yang berisi sifat mampu selain Allah, fakafara, kafirlah ia. Kada ada satupun dari alam semesta ini berisi kemampuan memperbuat, menjadikan, menolongi, kada ada. Berarti bila ada terjadi di alam semesta sesuatu, becungul-kah, hilangkah cungulnya, bergerakkah, berdiamkah, nah hasilkah, terjadi napakah, seluruhnya itu dijadikan Allah. Nah, ini keyakinan kita nih. Nah, ini kada ada yang lain yang berisi gawian melainkan hanya Allah. Nah, ini pandangan hati dan itu hakikat. Arti hakikat yang sebujurannya. Jadi hati kita nih kada boleh memandang yang palsu. Yang dipandang tuh yang hakikat, maksudnya yang sebujurannya. Yang sebujurannya aja kita melihat kita di dapur, bini ada yang bermasak-masak nih, bini masak ini masak itu, menyalakan kompor, menyala api. Nah, kita wajib di hati ini mengisbat bahwa aja kita kada ada yang sanggup menjadikan hasil masak, menjadikan hasil ini melainkan hanya Allah. Melihat pulang ada anak yang seikung begawian menatak ini menatak itu, nah lalu paget nih tuh nah putus nih tuh nah hasil narnya. Orang bertauhid wajib besi keyakinan kada ada yang bisa menghasilkan putus paget, walaupun lah secara zahir yang nampak nih tuh tajamnya pisau, yang memaget ini memaget itu secara zahir. Tapi orang bertauhid wajib hatinya berhakikat. Napa arti berhakikat? Memandang yang sebenarnya. Napa yang sebenarnya? Yang sebenarnya yang menghasilkan pagat, menghasilkan masak hanya Allah. Lalu pian mencoba ilmu tauhid di dapur, bini pian hendak melikit kompor, stop dulu, ganakan, jangan dilikit-likit. Likit itu bahasa bahari bang lah, artinya jangan yang di on gitu tuh. Cekong pulang anak pian mengambil lading hendak menatak napakah, stop dulu, ladingnya hendak di meja situ, ganakan dulu, jangan dijapai-japai ladingnya.
ikam hendak menatak napa, hendak menatak ini andak dihiga lading, lading andak dihiganya yang hendak ditatak. Aku hendak melihat Allah Ta'ala bagawi. Wah, paham lah ya. Nah, jadi mamandok nojo. Di lading ada, dihiganya yang hendak ditatak ada. Kirat sudah berisi banyu, hendak menyerang banyu nih, tapi belum di on lagi kompornya. Nah, ganakan situ. Aku hendak melihat Allah Ta'ala begawi. Masak ada banyu ini nih paget kada ninto. Nah, ini kada paham. Kada pahamnya kita. Nah, kenapa kada paham? Mungol. Dan ini bisa dijelaskan. Jadi jar Allah Ta'ala, nah jar Allah Ta'ala nih dalam ilmu tauhid, kadada yang lain dari aku yang bisi kemampuan menjadikan hasil. Yang lain dari aku la ta'sira li syai'in minal kainat. Kadada bisi kesanggupan memberi bakasnya hasil naranya, termasuk pisau. Nah, termasuk pisau. Jadi pisau kadada bisi kesanggupan menjadikan pagat sesuatu. Nah, menjadikan pagat sesuatu kadada. Tapi Allah Ta'ala ini nih Sidin, maka kenapa Sidin maulah ada pisau lah yang kita kenal untuk betatak-tatak. Lalu orang yang jahil menganggap bahwa satu dulu, pisaulah yang memberi bakas sehingga nintuh pagat. Nah, ini jahil. Karena jahil bisa bakapiran. Ada juga yang jahil, amun kadada pisau yang dihirisakan kada paget juga nintuh. Buktinya sudah kulihatin aja nya, kada paget. Mun kada dasar ditatakakan dulu. Nah, ini pun jahil juga. Padahal ada ka pisaunya kadada ka digayatakan kadada bila jar Allah paget sebenarnya. Nah, yang bujur kayak apa? Kita disuruh supaya kabul hajat, hasil pagat kan pagat tuh kabul hajat naranya, disuruh kita menggunakan bahasa Arabnya, bahasa istilah tasawufnya menggunakan sabab, bahasa istilah fikih, bahasa syariat. Napa sabab pagat? Menggayatakan pisau. Nah, ambilai pisau, gayatakan. Menggayatakan pisau ini menggunakan sabab naranya. Dan kita paham sudah sabab ini kada memberi hasil. Nah, ini wajib kita memandang sabab ini kada memberi hasil, tapi digunakan. Apakah menggunakan dulu baru hasil pagat? Baru hasil pagat, bila kada digunakan kada mau pagat, kada juga. Cuma Tuhan menghendaki prosedurnya nang kayak itu. Nah, ini prosedurnya nang kayak itu. Tuhan sudah menghendaki nang kayak itu, bukan karena harus digunakan dulu baru hasil pagat, kada juga. Banyaknya digunakan kada pagat-pagat. Ada kada kejadiannya nang kayak itu? Ada. Nah, jadi memang Tuhan menghendaki ada jalur-jalur syariat. Ambil pisau, gayatakan. Tukin pisau yang tajamnya jangan yang tumpulnya digayatakan. Nah, ini. Lalu imbah digayatakan pagat. Nah, orang yang bertauhid melihat kenyataan zahir tajam pisau yang memagat ninto, tetap inya berisi hati meandak kewajiban yang ada di hati, yaitu pandangan hakikat bahwa yang menghasilkan pagat tetap Allah yang berisi sifat kudrat dan iradat. Nah, itu pandangan hati nih. Ambil pulang pisau tadi, gayatakan pulang. Nah, tetap keyakinan kada berubah. Wajib tuh. Jadi mengambil pisau menggayatakan ini syariat. Memandangnya hati bahwa yang menghasilkan pagat itu Allah, ini yang hakikat, dan hakikat ini yang sebujur-bujurnya. Bahasa istilah lain lah. Nah, jadi jangan sampai kita terkecoh ya kita. Syariat tetap digawe, hakikat itu yang sebujurannya. Walaupun penampakannya nang kayak itu, bila digunakan pisau di sini yang hendak ditatak di sini, dilihati kada pagat-pagat,
fakta kadar entah fakta imbah diambil pisau gaya takan hanyar pagat fakta juga fakta zahir naranya. Nah hati-hati tauhid. Mun diganaakan lalu kada pagat-pagat kenapa? Memang Tuhan hendak nang kaya itu. Amun digayatakan lalu pagat memang Tuhan hendak nang kaya itu. Seandainya diganaakan bang kada digayatakan maulah pagat mun Tuhan hendak pagat. Seandainya man digayatakan maulah kada pagat mun Tuhan hendak kada pagat. Nah, jadi pagatnya sesuatu bukan pisau yang memutuskan. Bukan kita juga yang memutuskan. Ini pandangan tauhid lah. Ini yang wajib dikajal di hati itu. Apabila mengajalnya, nah wahinian juga. Apabila mempraktikkannya waktu bari lihat, bari dengar, bari rasa selama hayat dikandung lintohot. Di situ kita mempraktikkan. Arti mempraktikkan ini menyurut keyakinan di hati ketika bari lihat. Keyakinan di hati itu nah yang ditabesakan ketika bali lihat tak pagat. Nah kisah siapa nih tuh? Pagat tuh nah kisah siapa? Kisah pisau kah? Ujar ahli tauhid wajib kita mengisbat itu kisah tentang kebaikan Allah. Nah lalu kita menganggap pisau nah ini syirik yang samar naranya. Lalu ada orang bagawian bertetabas mengandalkan tajamnya pisau. Nah, ada orang bagawi ini bagawi itu mengandalkan kekuatan tangan. Ada orang hendak sampai ke sana kemari mengandalkan kekuatan kendaraan dan lain sebagainya. Padahal seluruhnya itu asbab aja, dan asbab ini dalam pandangan tauhid la tu'athir, kada sanggup mendatangkan hasil. Nah, napa hukumnya melurusakan pandangan nangka ini fardu ain wajib. Nah, jangan sampai kita menganggap aku sampai ke sana karena kendaraan ini, jangan di hati ini. Tapi tetap berbuat di kendaraan. Nah, tetap berbuat di kendaraan disebut bersyariat. Tetap meyakini yang menyampaikan aku kasih itu Allah disebut hakikat. Narannya nih. Lalu naran ada orang yang kada paham, kada digunakannya syariat. Padahal Tuhan sudah menyediakan. Kenapa inya kada menggunakan? Inya salah paham. Lalu jarinya nih, ya Allah, nah, ulun di sini aja nak kada hakun berbuat di kendaraan. Banyak kali supir menyinggahi inya kada hakun berdirian. Jakai berah nak Palangka nak Banjar nih berdirian pinggir jalan. Allah Ta'ala yang menyampaikan dia. Nah, kadanya supir bang. Genakan, itu dihatakan dari situ. Nah, ini namanya menyalahi peraturan Tuhan. Lalu karena ini salah paham, salah cara mempraktikkan nih. Lalu timbul anggapan yang salah. Nah, ajinya ketahuan dasar lain Tuhan yang menyampaikan. Buktinya aku kada berbuat di taksi kada sampai. Nah ini narnya keputusan yang salah, pemahaman kesimpulan yang salah. Nah, kesimpulan yang salah. Karena inya basi kesimpulan yang salah. Nah lalu kada mau dapat ma'rifat. Lalu kada melihat lawan kebaikan Tuhan. Kenapa? Tuhan kada ketujuh lawan inya. Bahkan nya tahijab dari melihat kebaikan Allah. Coba cakap maasi. Dia kan kisah ada maasi nih, lading andaknya di sini, yang hendak ditatakan andaknya di situ dihatakan. Salawasan tahijabnya. Karena kau melihat kebaikan Tuhan. Haus hendak minum, digenakannya banyu di sini cangangi. Salawasannya tahijab, ada maasi. Coba cakap maasi waktu itu nah, waktunya meminum banyu waktu haus, waktunya meuntal nasi waktu lapar. Waktunya berbuat ke taksi hendak sampai ke sesuatu misalnya ke tempat tujuan, waktunya menggunakan lading masih nih, tapi hakikat ada di sini. Nah di situ orang yang mengamalkan itu tuh yang masih tuh. Nah orang inilah kena yang ditajali Allah Ta'ala. Nah, lalu bagi orang yang masih lawan Tuhan ini melihat
akan nama Allah Az-Zahir ini. Bah minum. Jadi sabarataan minum, tapi ada yang melihat nama Allah Az-Zahir, ada yang kada. Orangnya berilmu dulu dan masih, nah itu tuh. Ini biar masih ilmunya kada ada, hulingang. Sama minum beratan, cuma ada yang ditajalli Allah Ta'ala, lu nya melihat asma Allah Az-Zahir waktu minum. Ambil lading Allah bertajalli lawan orang tadi, kelihatan kebaikan Allah. Apabila waktunya bagagayat yang kelihatan tuh kebaikan Allah, akhirnya masih ilmunya ada pula. Yang seikong pulang, napa aja digawinya yang nampak itu adalah apa yang Allah buka akan bagi dirinya. Kalau Allah bertajalli lawan inya, yang nampak asma Allah Az-Zahir tadi. Jadi ujar orang yang terbuka hijab nih, yang membukakan Allah Ta'ala kepada hatinya yang tertutup. Mun Allah Ta'ala ini salawasan, zahir tuh qadim bagi Allah Ta'ala. Nah, cuma ada yang terbuka hijab, ada yang kada. Nah, jadi orang yang hendak terbuka hijab nih, ambil kalading, menggayat, berbismillah, memandang, berisi keyakinan bahwa salawasan dia lading ini kada bisi kemampuan menatak-natak. Gayatnya pagat kebaikan Tuhan. Nah ini wilayah isbat naranya, menetapkan terhadap satu keyakinan yang benar. Ambil pulang lading, tatak pulang, walaupun zahirnya kan udah kayak lading yang menghasilkan tatak putus toh, tapi tetapnya di hatinya berisi hakikat yang sebenarnya di isbatnya ini kebaikan Allah. Nah, kebaikan Allah. Nah, lalu karena Allah bukakan hijab, Allah bukakan hijab, jar Allah Ta'ala lading tuh ya aku. Lalu wae tapak cacangangi. Namun sudah Allah Ta'ala berucap nangka itu, kada kau lagi orang ini lupa lawan Allah Ta'ala. Maksud lading tuh iya aku, maksudnya iya kebaikanku. Nah, jangan pada kan ladingnya Allah Ta'ala, jangan. Nah, jadi bila inya melihat matahari, matahari itu ya aku jatuh. Ini ulun ringkas saja kata-katanya. Maksudnya iya kebaikan yang datang dariku. Jadi matahari, lading, apa bagi orang yang terbuka hijab, kada lain iya kisah Tuhan. Kada lain ya kisah Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah mengisbat yang lain dari Allah, kada ada bisi kemampuan. Menerangi alam semesta siapa yang mampu? Allah aja kita. Matahari kah? Lain. Nah ini kita selalu memandang matahari dan merasakan nikmat cahaya dari matahari secara zahir, tetapi hati ini selalu menafiakan dan mengisbatakan, menafiakan yang kada layak mampu, lalu mengisbat yang sebenar mampu. La ilaha illallah, ada yang dinafiakan, matahari kada ada bisi kemampuan menerangi alam semesta. Lalu ada yang diisbat, siapa yang bisi kemampuan menerangi alam semesta? Allah. Jawab kita. Ini maksud la ilaha illallah. Itu terus, lalu orang itu akhirnya dibukakan Allah hijab hatinya. Nah maka lading lah, banyu, api, kendaraan, kawan, bini, anak lah, itu disebut wujudu ihsanihi, wujud kebaikan Allah. Nah, wujud kebaikan Allah. Banyak nama, narannya banyak, bihasabit tabai, 4 menggiring sesuai fungsinya. Tadi dibaca ada nih, bihasabit tabai. Oh ini pintangan urusan batatak-tatak, ngarannya lading. Oh ini urusan bebanam-banam memasak, ini ngarannya api. Oh ini urusan fungsinya secara syariat nih, menghilangkan haus, ngarannya banyu. Jangan tanpa huruf lah, kan sesuai ngaran biasa bitabai. Nah jadi ngarannya banyak, tapi satu aja sebenarnya disebut wujudu ihsanihi. Wujudu ihsanihi, wujud kebaikan Allah. Nah yang inilah yang disebut hanya satu nama dalam satu cinta. Nah, ada lagunya.
hanya satu nama dalam satu cinta. Nah itu ulun jamaah mengarang-arang kalimatnya kayak itu, walaupun musiknya sama lawan orang Subarang sana. Nah, itu. Jadi dalam satu cinta ini hanya satu nama, wujudu ihsanihi. Nah, wujudu ihsanihi ini kalau diartikan ke orang tasawuf disebut nurun nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita hendak membesarkan Nabi kita Muhammad lah, banyak nama jadi satu nama, menjadikan hanya satu nama, inilah wujud membesarkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kayak ngaran, tapi satu aja yang sebujurannya ngarannya Nur Nabi Muhammad. Nah ini cara membesarkan Nabi kita di dalam pandangan waktu berlihat. Maka wujud ihsan nih, wujud kebaikan Allah nih, ini yang kelihatan. Ujar orang tauhid afalnya, ujar orang tauhid nih afalnya, ujar orang tasawuf yang jalan Nur Muhammad, sebutannya aja beda, pahamlah. Padahal sama-sama minhu, dijadikan Allah, ngetakanlah bukan bagian dari Allah, arti minhu ninta dijadikan Allah. Kenapa Allah menjadikan ini? Adhara kulla syai'in li'annahul batin. Amun Allah kadang menjadikan segala sesuatu salawasan Allah tadi tersembunyi. Nah, tapi karena Allah sudah ba'ulah, ada hambanya yang dibukakan hijab, lalu si hamba tadi selalu memandang asma Allah az-zahir ini. Nah, kalau kita memandang satu-satunya yang ada karena yang lain dari Allah kadada, nah ini disebut batin. Selamanya Allah batin. Kalau kita berisi keyakinan nih, dan keyakinan ini yang bujur, lain dari Allah kadada berisi kisah. Nah, kadada berisi cerita, kadada berisi kemampuan. Nah ini pamandirannya. Bila Allah membukakan hijab, biar kada banyak pandir, gin hinip aja sidin guring sekalinya. Nah ini aja kita hinip guring, nah gitu tuh bang. Jadi orang bahari itu kada banyak, tapi anu kada hinip ya, bawirit maksudnya tuh bawirit. Karena Allah Ta'ala cinta lawan orang ini, Allah bertajalli lawan inya. Nah, asik lawan Tuhan. Di pasar jauh-jauh orangnya di pasar aja. Ada yang di kantor orangnya, ada yang di toko, ada yang di pucuk masjid, mana-mana ya punya hayya sya'a. Bila Tuhan berkehendak jadi innahu yahtassu min ibadihi man yasha. Nah Allah menghususakan, menjadikan seseorang hambanya jadi hamba yang spesial. Ada ini yang spesial aja kita, yang spesial. Punya bila masuk kategori spesial. Nah ini yang kita, ini spesial lah, lain spesial. Spesial aja kita. Nah ini maksudnya, maksud yang dibaca tadi nih. Nah, jadi bahasa zahir, ngaran Allah zahir, ngaran Allah batin, ini maksudnya, nah kayak ini maksudnya. Kalau disederhanakan ke bahasa kita hulu sungai nih kan. Nah, iya sidin, nah zahir tuh. Zahir bagi yang berucap iya sidin, karena sidin tak buka hijab, orang ini tak buka hijab. Tapi lain, nah batin tak. Iya tapi lain, tapi iya nah ini aja dua kata aja, wal awalu wal zahiru wal apa, huwa zahiru wal batinu, wal awalu wal akhiru. Nah, iya ya tapi lain tapi iya. Nah ini pemahaman huwa zahiru wal batinu, masing-masing ada penjelasannya. Nah, jadi zahir bagi orang yang ditajalli Allah Ta'ala, batin nah ini tersembunyi salawasan rahasia bagi orang yang belum wayahnya.
Tapi bagi orang yang sudah ditajil Allah Ta'ala, itu kada nama itu silih berganti aja. Nah maka ujar sidin, mana tadi nih sambungannya nah. Wala batina fiha gairuhu, tidak ada rahasia pada alam semesta ini, kada tersembunyi pada alam semesta gairuhu, melainkan yang nampak. Tidak ada tersembunyi pada alam semesta ini melainkan yang jelas itu kisah Tuhan. Selain dari Allah kada ada besi kisah. Wa tawa wujudu kulli syai'in wa tawa. Nah, wujuda bisa juga dibacalah wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahu zahir. Nah, maksudnya bi anna muqtada ismihi zahiru an la yusharikahu bil zuhuri syai'un. Nah, jadi bila ada sesuatu kejadian ini bagi orang yang sudah ditajali lah, orang yang terbuka hijab nih, bila ada satu kejadian ini memandang yang maulah nih itu Tuhan dinya, karena pandangannya sudah bulat yang menjadikan itu Allah Ta'ala, maka yang nampak tuh kisah Tuhan. Kalau yang nampak hanya kisah Tuhan, kada ada kisah yang selainnya. Nah ini zahir. Idza tawa wujuda kulli syai'in ay lam yaj'al li ghairihi wujudan min dzatihi. Nah, lain dari Allah Ta'ala dalam pandangan hakikat kada ada berisi sifat mampu dulu, kada ada berisi perbuatan, kada ada berisi wujud. Maksud wujud nih kada ada berisi kisah. Wujudnya ada makhluk nih cuma kisah mampunya kada ada. Tapi badatan tadi min dzatihi nih hati. Nah, hati-hati min. Nah, hati-hati min dzatihi ini karena bagian dari zat Allah aja lain tuh maksudnya. Mati min dzatihi ini. Nah, segala sesuatu itu nah hasub min dzatihi namanya. Cakanya Allah namanya. Cakanya Allah nih kada ada ulahannya. Tapi karena Allah ada ulahannya. Bal al mukawwanatu jami'uha adamun mahdun. Nah ini orang bagi yang terbuka hijab juga pulang. Nah, amun kita ini cuma isbat aja dulu bahwa sebenarnya yang berisi kemampuan hanya Allah, berisi perbuatan hanya Allah, berisi kisah hanya Allah, isbat narannya. Nah, jadi ujar sidin dalam pandangan hakikat al mukawwanatu jami'uha, yang lain dari Tuhan gitu aja tuh. Nah, pas sifat aslinya adamun mahdun. Kadada bau-baunya kadada. Bau-baunya kadada. Jadi orang yang terbuka hijab tuh bujur, menunjuk kada lembaskom tuh najinya mataharinya menunjuk ke situ, bujurnya tuh kada salah. Itu najinya. Nah, bujur aja tuh nyata terbuka hijab. Jadi kalau orang terbuka hijab cangang, dicanganginya itu kisah Tuhan tak. Dicanganginya itu kisah Tuhan tak. Mendengar sesuatu yang didengarnya tuh kisah Tuhan, karena melihat kisah Tuhan tunjuknya kada salah baginya. Nah, kenapa? Karena jami'uha al mukawwanat adamun mahdun, alam semesta ini lain dari Tuhan dan seluruhnya itu dalam pandangan hakikat adamun mahdun. Kalau adamun mahdun ini asal makna kada ada sama sekali. Kalau dipahami secara mudah sederhana, kadada berisi sifat mampu, kadada berisi kemampuan baulah. Anggaplah misalnya pian ya, kada kawa bergerak, kada kawa berdiam. Nah, kayak apa tuh? Sekalinya faktanya kawa bergerak, kawa berdiam, fakta naranya fakta zahir secara syariat. Tapi dalam pandangan hati kita bisa keyakinan ini diisbat bahwa yang maulah garak ini Allah aja pian, yang maulah diam ini Allah. Nah ini mah isbat narannya. Lalu isbat yang ada di hati ini dikajal selama hayat dikandung lintohot, karena ada orang ninto yang dipilih Tuhan. Nah, isbat yang di hati ini meresap mendarah daging. Nah, lalu hatinya tadi selalu memandang lawan Allah Ta'ala. Nah,
selalu memandang Allah Ta'ala. Yang dipandangnya yang itu juga bendanya sama aja juga. Nah, contoh pulang si Ano atau Anang janggut naga baca ramin. Nah, waktu kita baca ramin secara zahir yang kelihatan siapa? Utuh Anang janggut naga. Kan zahirnya namanya. Tapi wajib di hati kita berisi isbat, berisi keputusan bahwa yang kelihatan itu adalah apa yang kita pelajari dalam tauhid, perbuatan Allah aja kita. Wujud perbuatan Allah, wujud milik Allah. Ini isbat benernya. Nah, supaya hati kita selamat, tarang, jangan sampai bisi zulmah, kadab, lalu kan timbul penyakit. Kalau kita terlambat isbat, menyatakan bahwa yang kelihatan di cara itu wujud milik Allah, terlambat isbat, nah karena timbul penyakit hati. Gagahnya pang aku jahan lalu hata timbul penyakit hati kena gara-gara terlambat isbat. Harusnya dinyatakan aja yang ada nih wujud milik Allah. Nah, jadi bila ada kelebihan yang nampak kita lihat karena ini milik Allah, berarti kan luar biasa Allah Ta'ala. Nah, mata yang kelihatan milik Allah, hidung milik Allah, seikungan milik Allah Ta'ala. Nah, ini. Karena ada orang yang dibukakan hijab tabilalak kita wawah. Nah, baca ramin juga sidin Allah jenya. Nah, ini beda kelasnya. Hati-hati pianlah. Beda kelasnya. Jangan sampai kita yang lain kelasnya gaya kelas orang. Hati-hati. Bisa bakapiran. Kita nih melihat Allah Ta'ala aja bicara Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala? Hati-hati nih yang kayak ini yang banyak terjadi nih di akhir zaman kayak ini. Nah, yang bujur tuh wujud miliknya Allah. Nah, jadi salawasan kita ini kada pernah berisi apa-apa salawasan. Tangan adalah ada, tapi ampun Allah. Nah, batis ada milik Allah. Adapun kojah apabila pian maulah. Nah, tunjuk mengaji pun siapa? Milik Allah. Ganal ke halus kata tetap milik Allah Ta'ala. Nah, lalu seandainya bergarak, siapa yang maulah garak? Allah. Menyebut diam bang, Allah yang maulah. Berarti yang bisa kemampuan maulah menggarakkan mendiamakan hanya Allah. Nah, berarti kisah siapa nih toh? Kisah tentang kebaikan Allah. Nenek. Coba kita terlambat isbat. Ceromi. Ganteng bener aku nih ya. Aku nih ini becongol aja kita. Akunya becongol. Melihat pangkat tunjuk mengaji. Pengenalnya pun aku ini aja. Lalu harta ujub tuh, ujub. Makanya bila orang lupa lawan Tuhan, hatinya jadi sarang penyakit karena kadab. Ingat lawan Tuhan, hatinya tarang. Lalu timbul sifat mahmudah, terpuji. Bila hati ini kadab, lalai dari memandang lawan kisah Tuhan nih, kadab timbul kena di hati sifat mazmumah, tercela. Nah, ingat lawan Tuhan, memuji lawan Tuhan. Nah, lupa lawan Tuhan, memuji lawan diri seorang. Nah, ini naranya ujub. Nah, jadi guru bahari hilap mata, bincul dahi. Hilap mata, bincul dahi, jangan lengah. Arti bincul nih bapak penyakit. Nah, ini yang syirik yang samar nih. Adamun mahdun. Nah, ini kita wajib isbat nang kayak ini. Kadada berisi kemampuan, kadada berisi perbuatan. Walau wujudalaha illa min wujudihi. Seandainya ada jua kisah itu datang dari Allah. Nah, di diri kita nih ada juga kisah cerita datang dari Allah. Maksudnya Allah yang maulah. Wa hasiluhu anna min asma'ihi ta'ala adh-dhahira wal batina. Kesimpulannya di antara banyaknya nama-nama Allah lah. Jadi nama Allah tuh ada kehitungan yang 99 tuh dalam Quran. Sebenarnya ada kehitungan. Ada yang 100 lebih.
dengan 100 saja bang, lebih ya kita. Sebab nama ini sebutan hasil dari ada orangnya, ada gawiannya, sifatnya, lalu jadi ngaran. Dan ngaran nama bagi Allah itu qadim. Nah, kada yang hanyar aja tuh Allah Ta'ala bangaran zahir, oh lawas sudah kada bawal. Allah pang bangaran batin, lawas sudah kada bawal. Nah, kada yang hanyar aja tuh. Yang hanyar nih kita, wujud kita hanyar, betul kita pulang hanyar tahu, kitanya yang hanyar tahu. Nah, itu. Allah tuh zahir sabahariannya kada bawal. Cuma kitanya hanyar tahu, lalu oh zahir kasidin ya. Nah ya kalau bagi sidin kada ada hijab, bagi kita yang ada hijab. Nah jadi zahir wal batin. Fa ismuhu zahir yaqtadi butuna kulli syai'in hatta la zahira ma'ahu. Nah, jadi kalau sudah kita tali hati Allah bangaran zahir, maka kada ada yang selain Allah yang nampak di hatinya. Nah, kayak itu maksudnya. Jelas. Fayastawi hina ijin wujudu kulli syai'in, maka hilanglah ketika itu wujud yang selain Tuhan. Nah, tulis bahwa istawi itu hilang. Ini bagi orang yang minimal kita paham dulu, minimal paham. Nah, apa maksud paham? Ya mengisbat. Jangan sekali-kali kita berisi keyakinan ada yang selain Allah, berisi sifat mampu, itu dulu. Wa ismuhul batin, amun Allah pangbangaran batin, yaqtadi itu menghasilkan zuhura kulli syai'in hatta la batina ma'ahu. Nah, hendak kurang lebih ya artinya. Nah, kalau Allah disebut batin, artinya yang selain Allah tuh kada ada. Nah, berarti satu-satunya yang selain dari sidin yang kada ada juga. Mun kada ada, salah wasana batin sidin. Berarti yang kada ada ini kada kuat mengenal sidin. Nya kada ada. Kayak pandak pinando. Jadinya satu-satunya bila disebut zahir, satu-satunya juga. Disebut batin ya satu-satunya juga. Fayadharu idzaka wujudu kulli syai'in, maka imbasnya lalu karena Tuhan ma'ada akan segala sesuatu sidin hendak lalu becungol wujud segala sesuatu ai biwujudihi juga dengan sebab sidin hendak ma'ada akan biwujudihi dengan sebab sidin ada dulu, orangnya ada dulu, yang maulah nih hanya ada ulahannya, itu maksud biwujudihi. Fal haqqu ta'ala huwa al mawjud bi kulli i'tibarin, maka yang sebenarnya Allah Ta'ala lah yang sebenar-benar ada dipandang dari sisi manapun. Sisi Allah, asma Allah az-zahir, Allah aja yang ada. Kalau dipandang dari sudut Allah itu bangaran al-batin, ya maksudnya Allah Ta'ala jo yang ada. Nah ini maksud huwa zahiru wal batinu. Jadi hendak bernama zahir kah? Menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya yang mewujud, yang bersifat wujud. Hendak bangaran al-batin kah? Menunjukkan bahwa Allah Ta'ala satu-satunya yang bersifat wujud. Itu maksud huwal mawjudu bi kulli i'tibarin. Lalu hasilnya walau wujuda li ghairihi, lain dari Tuhan, wajib kita mengisbat kadada berisi sifat wujud yang hakiki lah. Nah, kadada berisi sifat wujud yang hakiki, berarti adanya berataan wujud kada hakiki, bahasa istilahnya khayali. Nah apa maksud khayali? Ya kikisahannya. Kalau nya kikisahannya ini mau dipacah lah jadi 3, asalnya kada ada, lalu dicongolakan untuk adalah bukan untuk ada, untuk mengisahkan tentang adanya Allah yang bersifat wujud, qidam, baka dan seterusnya. Jadi becongolnya makhluk ini mengisahkan akan Allah yang bersifat wujud, qidam, baka dan seterusnya. Lalu kena mun Allahnya pang wa yabqa wajhu rabbika. Nah ini jadi pal haqqu yang sebujur-bujurnya Allah Ta'ala itu huwa al mawjud bi kulli i'tibarin. Jadilah ada orang
melihat batin, al-batin Allah Ta'ala, ya satu-satunya juga sidin, kan kada ada yang lain, satu-satunya. Melihat az-zahir, ada juga banyak, zahir itu kan nampak ciptaannya banyak, ini yang mengisahkan kisah sidin juga satu-satunya juga narnya. Jadi dari sudut manapun kita memandang, baik memandang dari asma Allah az-zahir atau al-batin, tetap mengisahkan satu-satunya sidin. Illa bi tariqit tabai. Nah, tetapi yang ngaran kenapa banyak ininya sesuai fungsinya aja. Ada yang ngarannya supir, biasa. Bi tariqit tabai itu biasa bi tabai naranya. Menggiring lawan keadaan. Oh, ada api, ada angin, ada banyu, ada ini, ada itu. Lalu sambetannya banyak. Hakikatnya satu jua, kisah kebaikan Allah atau wujudu ihsanihi. Nah, satu jua. Satu juan ini kamana pian membukakan memberi judul terserah pian. Kalau pian memadahkan jalur tauhid af'al Allah. Kalau pian memadahkan ini jalur nur, ya Nur Muhammad yang satu-satunya ini nah. Enda arbabil basairi. Nah ini pun bagi orang yang sudah Allah buka akan hijab hatinya. Enda orang bisi pandangan suhud ainul basirah aja kita. Arbabil basairi orang yang berisi pandangan hati, yang pandangan hatinya bujur, Tuhan memberi. Lalu ujar orang yang kaya ini az-zahir, ya satu-satunya juga. Ada langit, ada matahari, ada ini, ada itu. Kisah siapa? Satu-satunya kisah Tuhan. Al-batin, ada yang lain dari Allah Ta'ala, ya satu-satunya juga. Nah, tapi ini enda arbabil basairi, bahasa kitanya menurut pandangan bubuhan orang-orang yang dicintai Allah, bukan wali-walinya ya gitu. Allah Ta'ala ini luar biasa sih, Sidin kadang mau dipandang oleh selain kekasihnya. Ini Allah Ta'ala. Makanya orang yang kafir lawan Allah itu kada pernah ingat lawan Tuhan, dihijab sidin. Jadi yang Allah Ta'ala hanya mau dipandang, dicangangi orang yang dicintainya. Jadi kalau kita merasa-rasa bila kita kada tapi rami lawan Tuhan, nah ini indikator nih, berarti kita nih kurang juga, kurang. Maka kayak apa jalurnya supaya kita yang kurang ini tapi dapat juga cinta Tuhan nih. Nah, bataubat. Nah, nih jalur kita nih kayak ini aja. Nah, jadi harus ada basic kesimpulan dalam 24 jam. Jadi jangan muhasabah nih, nah jangan setahun sekali aja. Yang sabah nih bisi muha jangan setahun sekali aja. Punya hendak goreng atau bawang goreng, kita harus bisa kesimpulan. Kenapa kesimpulan kita nih orang lalai, kesimpulannya banyak lupa lawan Tuhan. Lalu kayak apa tindak lanjutnya? Bertaubat supaya kita kada keluar dari orang yang yahtassu min ibadihi may yasha. Allah mengistimewakan seseorang dari hamba-hambanya yang dikehendakinya. Istimewa kita melewat jalur taubat. Ini Nabi sudah memadai at-taibu habibullah. Walaupun kita kada berisi hati kayak orang-orang wali. Orang-orang wali kekasih Allah, kita perhatian kada sama, tapi kita disebut juga kekasih Allah melewat jalur taubat. Nah, ini itu kita melewat jalur taubat. Nah, Sidin wali, aku wali juga aja pian. Itu wali aku wali juga aja pian. Wali anak kada wali sesungguhnya. Wali kekasih Allah. Kenapa? Nah, ada jatuh rahasia aku aja pian. Nah, padahal pian bataubat taros. Nah, ini. Nah, jadi ada aja win-win solution. Up to you semuanya. Kisah bahasa Inggris ya kalau tatamu orang Inggrisnya lalu hinip bae. Yang penting gaya dulu ya kalau. Nah, biasa bitabayah aja, bitariqat tabayah aja, yang ada ngaran matahari itu tariqat taba. Mau umpati jalur sabab aja. Oh, ada ngaran sopir, mau umpati jalur sabab aja. Oh, ini ada orang bubuan penggayatan aja. Apa tuh penggayatan tuh?
buan penyembelihan ya. Ini tarik kitab aja, mau pati jalur sabab aja. Mun secara hakikat kedede. Bihilapi gairihim minal mahjubin, namun orang yang kita tutup kada terbuka aja kita jauh lawan Tuhan, hatinya kada remi lawan Tuhan. Nah ini jalurnya satu-satunya bertaubat supaya masuk wilayah wali-wali Allah gitu. Insya Allah kita sambung. Wallahu a'lam. Malam ini di rumah Haji Adi lah, jadi bamagrib di situ kayak biasa bamagrib awabin apa lo baca kitab Kifayatul Mubtadi fi Ilmi Tasawuf. Jadi mungkin kada bisi kitabnya ulun barang bisi dulu, mau hendak bisi hubungi Habib Ian. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bin mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.